نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله بين يدي الساعة على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل فهدى به قلوبًا غلفًا وبصر به أعينًا عمياء وعلم به من الجهالة وأرشد به من الضلالة حتى ترك أمته على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك نحمده حمدًا كثيرًا غزيرًا طيبًا مباركًا فيه مباركًا عليه كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه يكافئ مزيده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون ውድ ወንድሞችና እህቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚህ ዱንያ ላይ እስካለን ድረስ በአንድ ሁኔታ እንድንቀጥል አልፈቀደም። ስለዚህ እቺ ዓለም የመገለባበጥ ዓለም ናት። ዛሬ ሀብታም ነህ ነገ ደሃ ወይም ዛሬ ደሃ ነገ ሀብታም፣ አንድ ቀን ጉልበተኛ አንድ ቀን ደካማ፣ አንድ ቀን ተሰሚ አንድ ቀን ደግሞ ሁሉም ማጭም ይልህ ልትሆን ትችላለህ። ይሄ እንደ ግለሰብ ነው። እንደ ማህበረሰብም የተለያዩ ነገሮች ይፈራረቃሉ። ሱነቱላህ ፊል ከውን ዱንያ ተገለባባጭ ናት። ቋሚ የሆነ ሁኔታ የላትም። በሰዎች ላይ መከራዎች ይመጣሉ፣ ደስታዎች ይመጣሉ። ነገር ግን ብዙዎቻችን የምንረሳው አስደሳቹም ሆነ አስከፊው ገጠመኝ ለኛ ፈተና መሆኑን እንረሳለን። ምቾቶችን ጸጋ ብለን እንጠራቸዋለን። አዎ ጸጋዎች ናቸው፣ ግን ትዝብት ስርም ነን ያለነው። አላህ በሰጠን ነገር ምን በጎ እንደሰራን ምን ክፉ እንደምንሰራ ማለት ወነብሉኩም بالخير والشر ብሏል አላህ። በክፉ በደጉ እንሞክራችኋለን። ክፉ ሙከራ ነው፣ ደጉ ሙከራ ነው። የችግር ጊዜ ጸንተው ወደ አላህ ዙረው የሙቾት ጊዜ ዲናቸውን የሚለቁ ሰዎች አሉ። አብዛኛውም ሰው እንዲህ ነው። መከራ ሲገጥመው መተማመኛዎቹን ሁሉ ከእጁ ላይ አርግፎ ወደ አላህ ይመለሳል። دعوا الله مخلصين له الدين ብሎ ነው የሚገልጸው። فلما نجاهم الى البر ከመከራው ቀጠና ወደ ሰፊው ሜዳ አላህ ሲያድናቸውና ሲያወጣቸው ያን ጊዜ ይረሱታል። አላሁ ዐዘ ወጀል በሰዎች ላይ መከራን የሚያመጣው ከሶስት ምክንያቶች ለአንዱ ነው። ልብ ብለን ልናስተውል ይገባል። አንደኛው በወዳጆቹ ላይ በተለይም በነብዮች ላይ የሚያመጣቸው ፈተናዎች ናቸው። ይሄ ደረጃቸውን ከፍ ሊያረግ ፈልጎ ነው አላህ። ኃጢአት ፈጽመው ሊቀጡ ሳይሆን
ጽናታቸው ብርታታቸው ለተላኩበት ተልኳቸው ታማኝነታቸውና እውነተኝነታቸው ፍንትው ብሎ እንዲወጣ ይፈትናቸዋል። ለዚህ ብሎ ዱንያ ላይ ደልቶት የቆየና ቁሳዊ ምቾትን አግኝቶ የኖረ ነብይ የለም። አንቢያዎች ሁሉ ተንገላተዋል። ከማይረባ ተልካሻ ሰው እነዚያን ምርጥ የአላህ ወዳጆች የመፈተን አቅም ይሰጠውና ይሞክራቸዋል። አንቢያዎች የሚፈተኑት ፈተና ወደ እነሱ ጠጋ ያሉት ሷሊሖች ደጋግ ሰዎች ስዲቆች እና ሹሃዳዎችም እንደዚያው ይፈተናሉ። ይሄ ፈተና የማዕረግ እድገት ነው። እንደውም አማኝ የሆነና አማኝ ያልሆነ ተግበስብሶ የሚሄድን ለማነጠር ለማበጠር አላህ የሚያደርገው ነገር ነው። መጨረሻ ላይ አንቢያዎች ጋር ያሉ ሰዎች እንኳን ተስፋ ወደ መቁረጥ ጫፍ እስከሚደርሱ ድረስ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى يا الله نصر የሚመጣው ይላሉ። ألا إن نصر الله قريب يا الله نصر ቅርብ ነው። የማይበገር የተባለውን ነገር ሁሉ በሽርፍራፊ ደቂቃዎች ይለውጠዋል። አላህ አቅሙ አለው ተአምሮ አለው ሲያደርግም የኖረው ነው። ይሄ አንደኛው ነው። ሌላኛው ደግሞ ተራ ሙእሚኖች ሆኑና ደጉንም ክፉንም ያተረማመሱ ቅልቅል ነገር ያላቸው ይሆናሉ። خلطوا عملا صالحا واخر سيئا የሚላቸው እንደዚህ ላይ የሚመጣው የዱንያ መከራ ከዛ ከኃጢያታቸው ለማጠብ ነው ለማጽዳት ነው። ስለዚህ ዛሂሩ መከራ ይሆን እንጂ ውስጡን ጸጋ አዝሎ ነው የሚመጣው ማለት ነው። በኢማን አይን ሲታይ ውጤቱ ይሄ ነው። ዘንግተው ከሆነ ሊያነቃቸው ተዳክመው ከሆነ ሊያበረታቸው ቆንጠጥ ያረጋቸዋል። ይሄ ማለት ልክ ወርቅ ከቆሻሻው እንዲጸዳ በእሳት እንደሚፈተነው ማለት ሃዳ ይሄ ባይኖርማ እውነተኛ አማኝና አስመሳዩ እንዴት ይለይ ነበር? ማንም ሰው አመንቱ ቢላህ ማለት አንደበቱ የሚሳነው የለም። እውነተኛ ሙእሚን ሆኖ መገኘት ግን የሚታወቀው በእንዲህ አይነት አጋጣሚ ነው። አላሁ ዐዘ ወጀል የሆነ እክትባር ያመጣለታል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት من يريد الله به خيرا يصب منه الله በጎ ነገር የሻለት ሰው ይሞክረዋል። የእርቅ ምልክት ነው ማለት ነው። ባይሆን የሶበረ እንደው የጸና እንደው ወደ አላህ ነገሩን መልሶ የተሻገረው እንደሆነ ነው ያንን ፈተና። ይሄንን የማይችሉ ደግሞ ይበሰጫጫሉ፣ ትግስት ያጣሉ፣ ወሰን ያልፋሉ፣ ጊዜው ያልደረሰ ነገር ውስጥ ይገቡና ከአላህም ተጣልተው ከመከራውም ፈተናውን ሳያልፉ ቀርተው ይወድቃሉ። ወለነብሉወነኩም አለ አላህ እንሞክራችኋለን حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ከናንተ መሐከል ጸንቶ ለዲኑ የሚተጋና የሚታገልን ጎልቶ እስከምናውቀው እና ትግስተኞችን እስከምንይ ድረስ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون እንደው ዝም ብለው አምነናል እያሉ እንደሚተው ይገምታሉ እንዴ ሳይሞከሩ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله እውነተኞችንና እነዚያን ዋሾችን በገሃድ ያውቃል ለማወቅም ሲል ነው የሚፈትነው። በገይብ የሚያውቀውን ነገር በገቢር ለመታዘብ ማለት ነው። ይሄኛው ሌላኛው ነው። ሶስተኛው ደግሞ ቅጣት የሆነ መከራ አለ በወንጀል ሰበብ። ይሄ አላህ በጠላቶቹ ላይ የሚያደርገው ነገር ነው። የነቢያትን ታሪክ በተራስ እናነበው ወነጀይና الذين آمنوا ይላል ያመኑትን አዳናቸው። እነዚያን እሳ فدمدم عليهم فدمرناهم
ደመሰሳቸው አወደማቸው አጠፋቸው ይላል የነብዩላህ ኑህ ቂሳ የሁድ የሷሊህ የሹዓይብ የሌሎች አንቢያዎችን ታሪክ ቁርአን ላይ ልብ ብለን ካነበብነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዴት አርጎ በአጭር ጊዜ ውስጥ ርግርግ እንደሚያረጋቸው ግማሹን በንፋስ ግማሹን በዝናብ ግማሹን በጩኸት وما يعلم جنود ربك الا هو ይሄ አለ ታዳ ችግሮች ደግሞ ዙሪያ ላይ ያለ ችግሮች ሁለት አይነት ናቸው አንደኛው ዲንህ ላይ የመጣ ችግር ነው ለምሳሌ ዲንህ ላይ የመጣ ስልክ ከሌላ አካል ዲንህን ሊያጠቃ የመጣ ማለት አይደለም ይሄ ኖርማል አንተ ራስህ በዲን ላይ ሙሲባ ይደርስብሃል ወይ ዚና ላይ ትወድቃለህ ወይ ኸምር ትጠጣለህ ወይ ውሸት ትዋሻለህ ወይ ታጭበረብራለህ هذه مصيبه في الدين ብዙ ሰው ግን እየተፈተነ ፈተናም እየወደቀ መሆኑ አይገባው አቡነየ إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله وإذا أصيب بدينه لم يشعر የዱንያ መከራ ኮት ገጥሞ ገንዘቡ ላይ ደረሰ ቢሆን ያንዳንዳን ያሰላታል 10 ብር የተፋችብኝ ይላል ይደምራል ይቀንሳል ግን ከመራሱ ያመለጠው ሸት ወይም በእጁ የሰራው ዙልም ካለ ልብ ብሎ ተጸጽቶ የሚመለስ ጥቂት ሰው ነው ይሄ ትልቁ ሙሲባ ነው ከዛ ወዲህ ያለ ዱንያዊ ሙሲባዎች ደግሞ ወይ ወንጀል ለማራገፍ ሙእሚን ከሆንክ ወይ ደረጃ ከፍ ለማድረግ ወይ ደግሞ መጠነኛ ቅጣት እዚሁ ዱንያ ላይ ሊያቀምስህ ፈልጎ ይሞክራል አላህ በቁርአኑ ብሏል ወለነብሉወነኩም እንወክራችኋለን አይቀርም بشيء من الخوف ፍርሃት ሽብር ስጋት ያመጣና ሰፊው የምትኖርበት ምድር ላንተ መደበቂያ እስከምታጣ ድረስ የሚያስጨንቅ ነገር ያመጣል ሊያስወግደው ደግሞ ይችላል ወልጁዕ ረሃብ ድርቅ ይመጣል ወይ ደግሞ ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገር የሚጓጓዘው ንግድ በሆነ ነገር ይቆምና ችግር ይመጣል ጁዓን ወነቅስ من الاموال የገንዘብ ጉድለት መኪናም ይገለበጣል ፎቅም ይፈርሳል ያጋጥማል በምን መልኩ ኪሳራ ሊመጣበት እንደሚችል አታውቀውም ያም ፈተና ወነቅስ من الاموال والانفس የነፍስም ጉድለት ልጅ ሞታል ሚስት ሞታለች አባት ይሞታል እናት ሞታለች የነፍስ ጉድለት ወثمرات ያዝመራ ጉድለት አበባውን ስታየው ተስፋ ጥለህ ነበር ይመጣና ውርጭ መጥቶ ክርሽልል ያደርገዋል ፀሐይ መጥቶ ክርር ያደርገዋል ጉልበት የፈሰሰበት ልብ የተንጠለጠለበት ባዶ ሆኖ ታየዋለህ ፈተና ونقص من الاموال والانفس ብሎ መሸኛው መጨረሻው ምንድነው ወበሽር الصابرين እነዚህ ነገሮች የገጠሙት ሰው ከነዚህ መካከል ትግስተኞችን አብስራቸው ራሳቸውን የሚቆጣጠሩ መከራን ችግርን ለመጋፈጥ በቁርአን የተሰጡን ምክሮች አሉ አንድ ሁለቱን ተጠቅሳለሁ አንደኛ ችግር ሲያጋጥም ወዲያውኑ ነገሩን ለአላህ መመለስ ዘመር ሲሞትበት ልብሱን የሚቀዳል ፊቱን የሚያቆስላል ወሩ ተርዬ የሚላል የሞተው ይነሳል የጠፋው ይመለሳል ያንተ ራስህ ማሰቃየት ምንድነው ጥቅሙ ስለዚህ ምንድነው ወደ አላህ መመለስ ኢና ሊላህ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን እኛ ያላህ ነን እኛም ወደ አላህ ተመላሽ ነን የማን ነን እኛ አላህ ፍጥረተ ዓለሙ ያላህ ነው ሰማዩ ምድሩ እያንዳንዱ እንቅስቃሴያችን ፈጣኑ የምላሳችን እንቅስቃሴ የአይናችን እንቅስቃሴ ሁሉ ነገሩ ያላህ ነው نحن تحت قبضة الله በአላህ እፍኝ ውስጥ ያለን ቢፈልግ ጥርግርግ ያረጋዋል ቢፈልግ ደግሞ ያሳድገዋል ስለዚህ ችግር ሲገጥም መጀመሪያ እኔም ያላህ ሀብት ነኝ እንኳን ይሄ የጠፋብኝ ነገር እንድትል ነው ያ የጠፋብህ ነገር ዘመድን ቢሞትብህ ያልነበረ ነገር ነው አንተም ያልነበርክ ነው ገንዘብን ቢጠፋ ከጊዜ በኋላ የመጣ ነው ሊተካ ይችላል ከአላህ ጋር ያለው ግንኙነት ከተበላሸ ግን ችግሩ እሱ ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ኢና ሊላህ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ማለት ነው ቀጥሎ የምናደርገው ምንድነው ከዛም በኋላ ጥጥት ማድረግ መታገስ
ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቡኻሪ እንደተዘገበው አንድ ቀን በሆነ መቃብር አጠገብ ሲያልፉ የሆነች ሴት መቃብሩ አጠገብ ቁጭ ብላ ትላለች፣ ታለቅሳለች። እስቢሪ ያ አመተላህ አሏት። አንቺ አላህ ባሪያ ታገሽ እንጂ አሏት። ኢለይከ ዐኒ ፈኢነከ ለም ቱሰብ በሙሲበቲ፣ ባክ ወዳ ፈቅበልልኝ ያልተያዘ ሰው ግልግል ያውቃል አለቻቸው። የኔ መከራ አልገጠመህም። አላወቀቻቸው። ምክሩን ሰጡ። ከሷ ጋር ተካራ አልገቡም። ከሄዱ በኋላ ማንን እያናገርሽ እንደነበረ ታውቂያለሽ አሏት። ኧረ አላወኩም አለቻቸው። ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ነው የተነጋገርሽው ሲሏት ተነስታ ቤታቸው ሄደች። ያ ረሱላላህ አለቻቸው፣ ኢኒ ለም አዕሪፍከ፣ ቅድም እኮ ሲቆጡኝ አላወቅኩትምና ነው ያደባጣሁ መሰል አይነት ነገር ስትል ቃል ኢነማ ሰብሩ ዐንደ ሰድመቲ ልኡላ፣ ትዕግስት የሚባለው መከራው መጀመሪያ ሲገጨው ወዳው ነው እንጂ አልቅሶ አልቅሶ ሲደክመው ዝም ማለት ትዕግስት አይባልም። ምን ይደረጋል ይላል አንዳንዱ ሰው። ማልቀስም እኮ ይደክማል፣ በሳጨትም ሐድ አለው። ያን ጊዜ ዝም ማለቱን ሶብር አይደለም። ወዳው መከራው ፌስ ያረጋ አንተ ደግሞ በሶብር መቀበል። هذا ما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم። ይሄ ሶብር በጣም አስፈላጊ ነው። ስሜታዊ ከመሆን ብስጩ ከመሆን ትዕግስት አልባ ከመሆን መራቅ። ትዕግስታችንም ጭምር ነው እኮ እየተፈተነ ያለው እየተሞከረ ያለው። አላህ عز وجل መሳኢብ የሚያመጣው ለዚህ ነው። حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ነው። ከዚያ ውጪ ሶስተኛው አላህን መለመን። የትም መሸሻ የለንም። በሮች ሁሉ ቢዘጉ፣ ሰዎች ሁሉ ፊታቸውን ቢያኮሳትሩ፣ ተስፋ የጣልክባቸው ሁሉ ቢከዱ፣ አንድ የማይዘጋ በር እንዳለ አትዘንጋ። የማያኮርፍ ጌታ፣ የተመለሱ ጊዜ በጸጋ የሚቀበል ጌታ መኖሩን አትርሳ። እንደውም አላህ ከዚህ አልፎ ሀል ምን ዳዒን ፈአስተጂበ ለህ ነው የሚለው። ማነው ለማኝ የምሰጠው እሺ የምለው? ሰጪው ለማኞችን ይጋብዛል፣ ያግባባል። ኧረ ለምኑኝ አላችሁ ጉዳይ እያለ ምን ጎሎት ምን ገዶት ደግነቱ እንጂ። ሀል ምን ዳዒን ፈአስተጂበ ለህ ሀል ምን ሙስተግፊርን ፈአግፊረ ለህ፣ ምህረት ለማኝ አለ ወይ ምረው ዘንድ፣ ሀል ምን ሳኢልን ፈኡዕጢየህ እያለ አላህ ለባሪያዎቹ በሩን ክፍት አድርጎ ሁሌም ሰጪ ነው፣ ተለማኝ ነው። ስለዚህ የትኛውንም ዘዴ ከመጠቀም በፊት ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን፣ ከዛ ጸና ጥጥት አድርጎ መታገስ፣ ከዚያ በኋላ ወደ አላህ ደግሞ መዞር። ከዚህ በኋላ የራስህ መንገዶች ካሉ የምትሞክራቸው አስባቦች ተፈቅደዋል። አቅምን የመጠነ እንደ በኒ አደምነትህ እንደ መክሉቅነትህ የምታደርሳቸውን ነገሮች ማለት ነው። ላኪን አይነ الصبر አይነ الجلد አይነ الاسترجاع አይነ الدعاء ዱዓው የታለ? መከራ ላይ ነው ኡመቱል እስላም ያለው ጫፍ እስከ ጫፍ። ያንድ አካባቢ አይደለም፣ አጠቃላይ እየተፈተን ነው። ወይ ቅጣት ነው ወይ ፈተና ነው። ቅጣትም ቢሆን አይገባንም ማለት አንችልም። አላህ ከሚፈልገው ነገር ብዙ ርቀን ሄደናል። ማዕሲያችን ብዙ ነው። ይቅርታ መጠየቅ ይጠበቅብናል። አላህን ከአላህ ጋር ያለህ አላቃ ወደ ጤነኝነት ከተመለሰ ከዚህ በኋላ የሚመጣው ኪሳራ ሁሉ ቀላል ነው። ብትሞቱ ወደ ጀነት ነው። ደሞ አላህ እኮ አንዳንድ ፈተናዎችን የሚያመጣው የወደደውን ሰው ነው። ሙናፊቁ እንደው ህመም እንኳን ሳይሰማው ይኖራል። ሰውነቱ እንደሞላ እንደሮጠ መጨረሻ ብቻ እንደ ግንድስ ይላል። كأنهم خشب مسندة من القرآن وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ስታያቸው ቁመናቸው ያምራል። ምን ይመስላል ትላለህ። ይሄ አስብቶ የሚያርደው ነው። ወልዒያዙ ቢላህ። ሙእሚኑን ግን ሙሲባ በየአቅጣጫው እንትን ይለዋል። ገደል ላይ እንደበቀለ ዛፍ ሲወዛወዝ ነው የሚኖረው ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አይነቀልም እኮ አለ።
ግን አንዴ ወደ ግራ አንዴ ወደ ቀኝ ሲዘናበል ይኖራል ግን ይቀጥላል ለምን حتى يخرج من الدنيا نقيا من الذنوب ከዱንያ ሲወጣ ከወንጀል ጸርቶ እስከሚወጣ ድረስ ስለዚህ ሶብርን ዱዓን استرجاعን አጥብቀን መያዝ ይተበቀብናል እኛ አላህ ከኛ የሚፈልገውን ነገር ካደረግን አላህ ቃል የሚያፈርስ ጌታ አይደለም ይሄ እርግጠኛ ሁን አላህ አይረሳም አይከዳም አይዋሽም ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم يا الله እንዲን ከደገፋችሁ ከረዳችሁ አላህ ይረዳችኋል እግሮቻችሁንም ያጸናል ያትፍረከረክ ያረጋሃል ነው የሚለው أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم البر الكريم سنة ملتي ميديا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فإن الدنيا غير وإن الأيام دول هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وإن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالنعم والمصائب فكلاهما اختبار قال تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون فالقحط والحروب والفتن والأمراض والأوصاب والآلام اختبار وكذلك الرخاء والصحة وكثرة المال والعيال وسعة الملك والسلطان اختبار أيضا ذلك أن الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الاختبار يعرف الصادقين يميز الصادقين من الكاذبين وهو أعلم بهم قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ومصائب الدنيا إما أن تكون عقوبة على ذنب أو تمحيصا لعقيدة أو رفعة في درجة فإذا كان الناس عصاة متمردين انتقم الله منهم في الدنيا قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أخسفنا به الأرض ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا بسبب الذنوب وهذا باب واسع وتجارب متكررة في التاريخ لذلك يذكر الله تبارك وتعالى أمم الأنبياء ويذكر أنه أهلك العصاة والمتمردين ونجى المخلصين المؤمنين في قصة نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام النوع الثاني من الابتلاءات ابتلاءات تلحق الأنبياء والصديقين والشهداء دون جريرة ارتكبوها أو إثم اقترفوه لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد أن يبتلي صبرهم ويبرز نقاء عنصرهم وصفاء طينتهم وخلوص قلوبهم من خلال هذه الاختبارات والابتلاءات
ولذلك ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. لا نكاد نجد نبيا عاش حياة رخاء وأمن وسلام لم يتعرض لشيء، فكلهم ابتلوا وكلهم أصابتهم أشياء، إلا أنها كانت في رفعة درجاتهم وإيضاح صدقهم وأنهم أولياء الله تبارك وتعالى وأحباؤه. والنوع الثالث أنه يكون في المؤمنين ذنوب فيمحصها الله عز وجل من خلال مصائب تلحقهم في الدنيا حتى يخرجوا أنقياء. لذلك قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله عز وجل يبتلي عباده المؤمنين ليمحص قلوبهم وليطهرهم من ذنوبهم حتى يخرجوا أطهارا أنقياء إلى الدار الآخرة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه. وهذا علامة إرادة الخير بالمؤمن. وذلك فإن المنافق لا يصاب كثيرا في حياته الدنيا، إنما ينتظره الله عز وجل حتى آخر رمق من حياته ثم ينجعف انجعاف الشجر كما ثبت في الحديث الصحيح عند مسلم. وأما المؤمن فإنه لا يزال البلاء يتكفأه يمينا وشمالا كالصعدة النابتة على حافة الجبل. ولذلك يجدر بنا أن ننظر إلى حالنا، هل نحن من خلال سلوكنا ومن خلال علاقتنا برب العالمين أولياء له تصيبنا هذه المصائب لتكفير الذنوب ورفع الدرجات، أم نحن مستحقون للعقوبة بسبب ما اقترفناه من الذنوب؟ وهذا الثاني هو الأرجح والأوضح، ولولا فضل الله تبارك وتعالى لهلكنا، لأن الله عز وجل قال: ويعفو عن كثير من الذنوب، كثير من الخطايا تسامح الله فيها فلم يعاقبنا، ولا تأتي البلايا إلا عند اشتداد العصيان. ثم إن البلايا في حقيقتها إنذار لمن يراجعون أنفسهم، والذين يصدرون في غيهم ستأتيهم عقوبات أشد منها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بعض الذي عملوا وليس كل الذي عملوا، لأنه يعفو عن كثير. وذلك لعلهم يرجعون إلى الله عز وجل ويراجعون أنفسهم ويتوبون إليه. إذن كيف نواجه المصائب والبلايا؟ هذه هي النقطة المهمة التي ينبغي أن نقف عندها. نواجه المصائب بعدة أمور علمنا إياها ربنا جل وعلا. أولاها الاسترجاع، بأن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى.
نسترجع ونرد الأمر كله إلى الله ونستسلم بين يديه، فنحن وما نملكه ملك لله عز وجل، ونحن تحت قبضته وتحت سيطرته، يفعل بنا ما يشاء ويحكم بنا ما يريد، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه. لهذا نقول إنا لله. نعم، ولمن نكون إن لم نكن لله؟ إنا لله، وإنما ما نملكه كله لله، وإن الكون كله لله، لله ملك السماوات والأرض. وإنا كلنا ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، قويا أو ضعيفا، عاصيا أو طائعا، مؤمنا أو فاسقا، كلنا راجعون إلى الله وواقفون بين يديه ومحاسبون بما نعمل ومجزيون بما نستحق. فالبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. هذه أولى وسائل المواجهة ضد المصائب، بالاستسلام بين يدي الله عز وجل والانطراح له. والثانية وهي جزء من الأولى الصبر وضبط النفس وعدم الجزع وعدم الانفعال. مهما جزعنا ومهما فقدنا الصبر ومهما فعلنا فإننا لا نغير ما قدره الله، هو كائن لا محالة، شئت أم أبيت، رضيت أم كرهت، فعندئذ أنفع شيء لك في دنياك وآخرتك أن تصبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لا يوجد عطاء أفضل من الصبر، فأنت في حاجة إلى الصبر في حال الرخاء، وفي حاجة إلى الصبر في حال الشدة. تصبر عما حرم الله وتصبر لما أمر الله عز وجل. فالصبر أصل أصيل في عقيدة المسلمين، بضبط اللسان ومراقبة القلوب وضبط الأبدان والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. والثالثة من وسائل التصدي للمصائب الدعاء، وهو سلاح المؤمن وأقوى قوة يملكها المؤمن، تهز الجبال وتغير مجرى الأمور، ولا ينتبه الناس لهذا. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. فالمؤمن يجب أن يكون قارعا لباب الله في كل حال، ولا سيما في أوقات المصائب، يتوب إليه ويستغفره ويعتذر إليه مما بدر منه، ويعلن أنه فقير إليه وأنه لا غنى به عن رب العالمين، وهذا هو الواقع. يتضرع إلى الله. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله قائما وقاعدا ونائما ومضطجعا، وكان يدعو الله وهو في معارك القتال ويذكره. وعندما أمر الله عز وجل موسى وأخاه هارون بالذهاب إلى فرعون، وهو كان أعتى عتاة الأرض في ذلك الوقت، قال له: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري ولا تعجزا عن ذكري. فذكر الله عز وجل ودعاؤه والتضرع إليه سلاح لا يملكه إلا المؤمنون. فإذا أغلقت الأبواب وأوصدت الطرق وتجهم لك الناس ورفضوك، فاعلم أن هناك بابا مفتوحا هو أحسن الأبواب بالنسبة إليك،
باب رب العالمين مبسوط ويده ممدودة، وهو الذي يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. فالأمة الإسلامية في كل أرجاء الدنيا في هذه الآونة تحت مصائب، تحت بلايا وفتن، إما هي اختبار لصدق الإيمان، وإما هي رفعة للدرجات، وإما هي عقوبة على السيئات. وأيا كان الأمر فنحن أحوج ما نكون إلى الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، إذ لا مفر منه إلا إليه، ولا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، في الدنيا وفي الآخرة، في الخلوات والجلوات، في المصائب والرخاء. هو ملجأنا وهو غياثنا وهو سندنا، ونعم المولى ونعم النصير. ثم صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم في محكم تنزيله في قوله الحكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احمي حوزة الدين وألف بين قلوب المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين يا قوي يا متين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وأقم الصلاة.